to maintain good health through practices that focus on cleanliness. And hence, in order to create awareness regarding health and hygiene, we have organized the webinar on health and hygiene at home. At the inception, I request Professor M.G. Chikalkar sir, Head Department of Chemistry and convener of this webinar, for welcome and introductory speech. Good morning, everyone. I am Professor M.G. Chikalkar, welcoming you for this national webinar on health and hygiene at home. First, I will pay homage to the founder of Varna Industrial and Educational Complex and great visionary, Honorable late Tasaheb Kore, the motherly figure of Varna, Honorable Savitri Akka Kore, the Master of Economics and Science visionary, Honorable late Vilas Dada Kore, Honorable late Aissaib, who transferred the lives of common and needy women of Varna Basin. Myself is M.J. Chikalkar, convener of this particular webinar and Head Department of Chemistry, welcomes you. It's my pleasure to welcome our mentor and motivator who always guide us, the Honorable MLA Dr. Vinaraoji Kore Saukar Sahib, the President of Varna Industrial and Educational Complex. I heartily and sincerely welcome our inspiration who always gives us the innovative ideas and pillar of education society, Honorable Dr. Vasanti Rasan Madam, Administrative Officer of Sri Varna Vibhag Shikshan Mandal, Varna Nagar. I also welcome our in-charge principal, Professor Dr. Prakash Chukodekar sir, who encourage us to organize such seminar. I humbly and cordially welcome today's resource person, Dr. Kishore Gaikwad sir from Rajashri Chhatrapati Shahu College, Kolhapur. It also welcome IQAC coordinator, organizing committee, and all participants, faculty members, students, and delegates from society to this national webinar on health and hygiene at home, organized by Department of Chemistry and IQAC. Yashwantrao Savan Varna Mahavidyalaya Varnanagar was established in 1964 under Sri Varna Vibhag Shikshan Mandal Varnanagar by late visionary leader Sahakar Mahashri Tasaheb Kore for imparting quality education to the children of Varna Basin in Kolhapur district, Maharashtra state. The college has reaccredited with A grade in third cycle by NAC in 2017. The college is catering needs of higher education of about 4,000 students, and also college started the PG programs in chemistry, mathematics, zoology, and also in Marathi, history, and economics. The college has celebrated the Golden Jubilee and visited by many distinguished dignitaries, namely former President Dr. APJ Abdul Kalam, nuclear scientist Dr. Anil Kakodkar. The Department of Chemistry, also established in 1964 with the establishment of the college, which is the biggest department in the college. The department is also celebrated Golden Jubilee in 2013 and 14. The Department of Chemistry has started the PG program, that is the MSc in Analytical Chemistry in 2017. The large number of students of the Department of Chemistry goes for the higher education, such as the MSc, MBA, Sugar Technology, Alcohol Technology for the professional courses. Up till now, the department has produced 2,000 graduates from the Yashwantrao Savan Varna Mahavidyalaya, Varnanagar. Our alumni are working as a government officer, chief chemist, managing director,
scientists, and research associates in NCL and BRC. Also, these alumni support the department by donating the instruments and are also in the job opportunities for the freshers student. The faculty of the department are active in the research by submitting projects, publishing the papers in the journals, and presenting the papers in the research conferences. The Department of Chemistry has organized one national and one international conferences. About this now webinar, the corona has affected every factor and the strata of the society. Corona pandemic situation has badly affected the education field. The situation is like school closed, but the education is on. But being a teacher, we are concerned about the health and hygiene of the student and also the education of the student. The provision of safe water, sanitation, and waste management and hygienic conditions is essential for preventing and protecting human health during all infectious diseases outbreaks, including of coronavirus disease. Hygiene is a practice we adopt in our homes and everyday lives to protect ourselves, our families, and our friends and colleagues from infectious disease. COVID-19 has increased awareness about the health and hygiene in urban and rural area. To keep the hygiene, majority of chemicals can be prepared at home, which will reduce monthly expenditure of all families. This seminar will focus on these practices. With respect to the few words in the introduction, I thanks to all participants joining for this particular webinar. I will hand over this particular to the Dr. P.R. Saluke Madam. Thank you, sir. Thank you for your introductory speech. Now it's time for presidential address. I humbly request our in-charge principal, Professor Dr. P.S. Chikurudekar, sir, to inaugurate the webinar by giving inaugural speech. Thank you. शुभ प्रभात सभी मित्रों। श्री वारणा विभाग शिक्षण मंडल द्वारा संचालित यशवंतराव चव्हाण वारणा महाविद्यालय वारणा नगर। आवाज आ रही थी? हाँ, ये तो सर आवाज। रसायन शास्त्र विभाग, आईपीएससी और विभाग के सभी मेरे साथी, रसायन शास्त्र और मेरे महाविद्यालय के सभी अध्यापक, छात्र, देश के कोने कोने से जुड़े मेरे सभी शोधार्थी, अध्यापक और मित्रों, एक ऐसे कठिन परिस्थिति में हमने एक प्रयास किया है एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का, और केमिस्ट्री के अंतर्गत जो विषय दर्ज किया है हेल्थ एंड हाइजीन एट होम, बहुत ही प्रासंगिक विषय है। और ऐसे विषय को लेकर राष्ट्रीय संगोष्ठी हो, चर्चा हो, और इस चर्चा के माध्यम से अपने दूर दराज में बसे और वारणा रीजन में बसे, गांव गांव, गली गली, मोहल्ले में बसे मेरे छात्र, अध्यापक और संशोधक इस विषय को लेकर कुछ चिंतन करें, चिंता जताए और उसी बहाने कुछ नया अपने हाथ लगाए, कुछ नया शोध प्रस्तुत करे। इस एक उदात्त हेतु से आयोजित इस संगोष्ठी का सबसे पहले शुभारंभ हुआ, उद्घाटन हुआ, उसकी घोषणा करता हूं। मित्रों, विगत 1.5 साल से अधिक दिनों में हमने देखा है कि अपने गांव घरों में हम व्यस्त है, बाहर आने के लिए दिक्कत है,
घूमने के लिए दिक्कत है, स्कूल, कॉलेज, बाजार, सब्जी मंडी में जाने के लिए दिक्कतें आ रही है। और ऐसे हालात में हम अपने घरों में बंद है, आवाज शुरू है और आभासी दुनिया के साथ हम एक दूसरे से जुड़े हैं। लेकिन अपने विषय की ओर आता हूं कि मैं तो जानता हूं कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि विगत 1.5 साल में उनका जो फिटनेस है, बॉडी फिटनेस है, आरोग्य है, वो सारे लोगों का चरमरा गया है, बिगड़ गया है। अधिकतर लोगों का वजन जो है, मुझे लगता है कि 3-4 किलो तक बढ़ गया है। और शरीर की दृष्टि से, आरोग्य शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो अनावश्यक हेल्दी होना ये भी हानिकारक है। कोरोना महामारी के कालखंड में जहाँ तक मेरा ज्ञान है, मैंने अनुभव किया कि जो लोग 80 से अधिक उसका वजन है और कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, तो वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। यह अत्यंत दुखद घटना है। तो ऐसे हालात में अपने आरोग्य को, प्रकृति को और प्रकृति के साथ साथ अपने परिवार को, अपनी फैमिली को बनाए रखना, सुरक्षित रखना, यह आप जैसे शिक्षित लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं मानता हूं कि हम ऐसे हालात में जी रहे हैं कि कम से कम हमारे लिए प्राकृतिक नजारा जो है, जो आस पड़ोस का वातावरण है, वो बहुत अच्छा है। ऐसे एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मेरे एक रिश्तेदार बंबई में हैं। मैंने एक दिन उन्हें फोन किया कि तात्या जी क्या चल रहा है। तो आप जानते हैं कि बंबई में इधर उधर घूमने के लिए या मतलब उठने बैठने के लिए भी जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि बेटा पलंग पर बैठा है, मैं फर्श पर बैठा हूं। कभी बेटा फर्श पर बैठता है और कभी मैं पलंग पर बैठता हूं। मित्रों, कम से कम अपने यहाँ ऐसे हालात तो नहीं है। फिर भी आज की जो स्थिति है, घर में तो सुरक्षित रहना ही है, लेकिन बाहर भी अपना काम, कर्तव्य निभाना है। और ऐसी स्थिति में जब इस विषय को लेकर मतलब अपना शरीर और शरीर से जुड़े जो भी सारे विषय है, उन विषयों को लेकर, जैसे कि खान पान है, रहन सहन है, आराम करना है, लिखाई पढ़ाई है और दुनिया के साथ जुड़ना है। संक्षेप में वर्क फ्रॉम होम की जो भूमिका है वह अभी हमें निभानी है, क्योंकि काल बदल रहा है और बदलते काल के अनुसार आज की जो संगोष्ठी हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस आज संपन्न हो रही है, ये भी एक सकारात्मक जो परिणाम है कोरोना का, ये सकारात्मक है। इसके पहले बहुत मतलब माइक्रो 1% तक राष्ट्रीय संगोष्ठी या ऐसे वेबिनार हुआ करते थे, लेकिन परिस्थिति ने हमने मजबूर किया और ऐसे हालात में हम सारे लोगों को, चाहे छात्र हो, विद्वान हो या संशोधक हो, अध्येता हो, जो भी हो, वो इसी बहाने जुड़ गए हैं। आभासी दुनिया के कारण चाहे हम जहां भी बैठे हो आज जुड़ सकते हैं, देश विदेश के लोग एक साथ बात कर सकते हैं। यह एक सकारात्मक पहलू है। मैं आज इस बहाने आप सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं कि शास्त्र बहुत बड़ा है, सिर्फ एक रसायन शास्त्र ही महत्व का नहीं है। तो दुनिया के बहुत सारे शास्त्र जो है, ये आजकल जो इकट्ठा होकर मनुष्य का जीवन सुखकर हो, मनुष्य का जीवन खुशहाल हो, मनुष्य का जीवन आसान हो, मनुष्य का जीवन के सामने जो समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को हल करने के लिए सारे शास्त्र इकट्ठा होकर कुछ अनुसंधान करे, रिसर्च करे। इतनी ही माफक इच्छा, तमन्ना इस बहाने आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। और स्वर्गीय तात्या साहब, उनके पश्चात उनके सुपुत्र स्वर्गीय विलास दादाजी, उन्होंने तो विज्ञान के आधार पर ही वारणा नगरी को मतलब एक नया मोड़ देने का काम किया। उनके पद चिन्हों पर चलने का काम आदरणीय विधायक विनय राव जी कोरे सावकर साहब और उनके निर्देशानुसार
प्रशासकीय अधिकारी डॉक्टर वासंती रासम जी, स्वयं मैं और मेरे सभी साथी यहाँ ऐसे कठिन परिस्थिति में भी आभासी दुनिया के साथ हमारा काम 100% सफलता की ओर हम ले जा रहे हैं। बहुत सारे छात्रों के लिए इवेंट का आयोजन कर रहे हैं, देश विदेश से लोग हमसे जुड़ रहे हैं। कोरोना महामारी के कालखंड में हमने बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्रामों का आयोजन किया और उनमें काफी सफलता प्राप्त हुई है। तो इसका सारा श्रेय आईपीएससी के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एस खोत जी है, हमारे आज के इस रसायन शास्त्र के हेड प्रोफेसर चिकलकर जी है और उनके सभी साथी अध्यापक है। तो उनको जाता है कि उन्होंने इस मेहनत उठाई और बस एक सूचना के आधार पर उन्होंने बेहतरीन संयोजन किया। और तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो आर्ट्स कॉमर्स साइंस के लोग इतने प्राउड होते ही ऐसा नहीं है, फिर भी बेहतरीन संयोजन किया। इसलिए सभी साथियों को, सदस्यों को बधाई देता हूं। आज की संगोष्ठी में जो सारे छात्र, संशोधक, अध्यापक मित्र देश के कोने कोने से और अपने एमएससी के छात्रों तक सभी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, वो सम्मिलित हुए हैं। और महत्व की बात है कि अपने रसायन शास्त्र और इस विषय के शोधार्थी अध्येता आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर किशोर गायकवाड़ जी भी यहाँ जुड़े हैं। मैं उन सब का प्रातिनिधिक रूप में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और इस बहाने आप सबको फिर एक बार आह्वान करता हूँ कि आप हम इसी प्रकार अलग अलग विषयों की चर्चा करें, गोष्ठी करें और रिसर्च करते रहे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे। और कोरोना महामारी को हराने में जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, कोशिश कर रही है, वारणा नगरी उसके लिए मतलब सज्ज है, तैयारी कर रही है। तो ऐसी स्थिति में हम अपना भी काम कर्तव्य के स्थान पर लेकर पूरी तरह से निभाए और सफलता पाए, इन्हीं मनोकामनाओं के साथ आप सबको शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you. Thank you धन्यवाद for madam. your, yes. Yes. Okay. Thank you. Thank you for your inspiring and guiding presidential address and inaugurating this webinar. You always guide and encourage us. Thank you once again, sir. Now, I would like to invite my colleague, Professor U.D. Kadam, sir, for introduction of our today's resource person, Dr. Kishore Gayakwad, sir, from Chhatrapati Shahu College, Kolhapur. Dr. U.D. Kadam, sir. Okay. Good morning all. Honorable Dr. Vinay Raoji Kole, Member of Legislative Assembly, Maharashtra State, our patron, President of Sri Varna Vibhag Shikshan Mandal Varna Nagar, Inaugurator and Chief Guest of today's webinar, Honorable Professor Dr. Vasanti Rasam, Administrative Officer, Sri Varna Vibhag Shikshan Mandal Varna Nagar, President of today's national webinar, Professor Dr. Prakash Chikodekar, in charge principal of our college, Professor Milind Chikarkar, head of our department and convener of today's webinar, Dr. Sudhakar Khoth, coordinator IQAC, dear and respected participant. I am Uttam Kadam and we are here in the one-day national webinar on health and hygiene at home. And I am here to introduce resource person, Dr. Kishore Gaikwad. Dr. Kishore Vinay Gaikwad is working as assistant professor in Rajasri Chhatrapati Shahu College, Kolhapur. He has completed both graduation and post-graduation from University of Pune and PhD from Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Aurangabad. Total 15 research papers are published in national and international journals of well reputation. He has presented 16 papers in international and national conferences. Now he has applied for 9 patents, which is achievable one.
Along with this, he is working on minor research project of rupees 2.95 lakhs funded by UGC. More importantly, he has awarded by Best Teacher Awards at Rajashri Chhatrapati Shahu College, Kolhapur in 2016, second one at Rayat Shikshan Sanstha South Zone in 2019, and third one by Institute of Scholars, Bangalore in 2020. He has mastery on the topic health and hygiene at home and delivered lot of lectures and successful demonstrations on the same. So he is the Mr. Perfect for theme of today's webinar. With this brief introduction, I am requesting Dr. Prabha Saloke for further progress of this event. Thank you very much. Thank you, Kadam sir. Thank you for the brief introduction of today's resource person, Dr. Gaikwad sir. Thank you once again. Now, it's my pleasure to invite Dr. Kishore Gaikwad sir to deliver his valuable speech. Sir, please enlighten our audience with your precious words. Dr. Kishore Gaikwad sir from Chhatrapati Shahu College, Kolhapur. Am I audible? Yes. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you for such a nice introduction. Yashwantrao Chavan, Varna Mahavidyalay, Varna Nagar, Department of Chemistry and IQAC organized one-day national webinar on health and hygiene at home. So, first of all, I would like to thank and congratulate the Administrative Officer, Honorable Dr. Vasanthi Rasam ma'am. I also thanks and congratulate the Honorable Principal of this college, Dr. P.S. Chikurdekar sir. I thanks my colleagues and the head of Department of Chemistry, Professor M.G. Chikalkar sir. I also thanks the IQAC coordinator, Dr. S.S. Khoth sir, the organizing committee members, Dr. Shirke sir, Mr. Kadam sir, Mr. Arde sir, Dr. Salokhe madam, Dr. Pandav sir, and Deshmukh sir. I also welcome all the faculties, students, and participants. Ma'am, I just wanted to share my screen. Can you please check whether it is? Is it visible, madam? Hello? Is it visible? Is this visible? Yes, sir. Visible. Okay, thank you, sir. Thank you very much. So, the COVID-19 pandemic has led to a dramatic loss of human life worldwide, and at present, a challenge to the public health, food systems, and the world of work. The economic and social disruption caused by the pandemic is devastating. Millions of people are at a risk of falling into extreme poverty. Millions of agricultural workers, while feeding the world, regularly face a high level of working poverty, the malnutrition and poor health, and suffer from a lack of safety and labor protection, as well as other type of abuse. In the COVID-19 pandemic, many of us are staying at home and sitting down more than we usually do. It's hard for a lot of us to do the sort of exercise we normally do. It's even hard for the people who don't usually do a lot of physical exercise. But at a time like this, it is very important for people of all ages and abilities to be active as possible. See, with respect to the health and hygiene, we have to work on our health with respect to the physical activities.
we have to be active at home during this pandemic. And for that purpose, we need to do the regular physical activity that will benefit both the body and the mind. It can reduce the high blood pressure. It helps to manage weight and reduce the risk of heart disease, strokes, type 2 diabetes, and various cancer types of disease. Remember, just taking a short break from sitting by doing 3-4 minutes of light intensity physical movement, such as walking or stretching, will help your muscles and improve blood circulations and muscle activities. Regular physical activity will also improve bone and muscle strength and increases the balance, flexibility, and fitness. For older people, activities that improves a balance help to prevent falls and injuries. Regular physical activity can also help our days a routine and be a way to stay in contact with our families and friends. It's also good for our mental health and reducing the risk of depression, cognitive decline, and improve overall feelings. See here in this slide, you will also get it what I want to say. We have to do different types of exercise, and for that purpose, we need to go for online classes. As we know, there are so many online classes are available for yoga and for different types of exercise. Most of the peoples are like to love the music, but with music, if we do a dance, then our whole physical fitness will definitely improve. To play active video games, I will never suggest to the children that they can go for the video games, but even the elder peoples like us can also play different types of video games to sharpen our mentality. We have to we have to try these skipping rope activities. In the skipping rope activities, our whole body will move and will get a good run. To do some muscle strength and balancing training. See, there are various muscle trainings are available, and for that purpose, we need to take some heavy weights. So by using the heavy weights, we can do a better exercise to strengthen our muscles. But I suggest you peoples just do such type of exercise with the help of the seniors or the experts. Here, I just wanted to take your attention towards the mental health. See, in the impact of COVID-19 pandemic is drastically changing the mental health of the people, including the lives of young people. Schools and universities have been closed. Exams and events are also postponed. So the usual health information services are limited. The socializing with friends and wider family is highly discouraged, and in some places even punishable too. So working from home, temporary unemployment, living in these circumstances can be tough for young people for their social, physical, mental well-being. Fortunately, there are a lot of things that we can do for a look after our own mental health and help to others who may need some extra support and care. Here, I have to give some tips and advice that we hope you will find useful for your further futures. Many of us are facing challenges that can be stressful, overwhelming, and cause some strong emotions in adults and children. So in this pandemic, we have to talk about your feelings with your near and dear ones. We have to be active enough in this pandemic for keeping our mental health strong. So we can do different types of exercise, as I already told you. Try to reduce various types of things to watch, to listen, and to news that makes you feel anxious or distressed. See, even I say the social contact is also important in this case, because in social contact
your movements are restricted at home, and for keeping in a regular contact with the people close to you by different types of media, like you can use a telephone, or you can use the online channels to get in contact with your friends and families on a social media. Even I want to tell you that you, if you have some bad habits like alcohol consumption, so you have to limit the amount of alcohol you drink, or don't drink alcohol at all. I say don't drink alcohol, because this if you start the drinking of alcohol, and if you do not drink it before, then it will be a problem for you, because so many people are having a lot of mental harassments in their works or various ways. So at that time, if they go for this type of another way, like drinking the alcohol, then I think it will be a very dangerous for the people, because as we know, the alcohol is injurious to the health. So I suggest don't go for this. Be aware of how much time you spend in front of the screen, because we people are now everything is online, so we people are using so many online activities, and for that purpose we have to make sure that to take a regular breaks from on-screen activities, because when we seeing different types of on-screen activities, our eyes will be having a problem. It will be showing some injections or conjunctions into the eyes, and with respect to that, we have to take some breaks while we're doing some online activities. We have to help the other peoples. If you are able to help the other peoples, for example, your community, you need to helping them with giving some foods, giving some clothes, and different types of medicines if possible. Here I am going to tell you that one of my friend who is a positive patient before 2-3 months back, and I have, and he asked me, or he called so many people for the remdesivir injection. As you know, before 2-3 months back, there are shortage of remdesivir injections. He asked me about any contacts. What I have done is I have simply put his requirement on social media, like WhatsApp and Facebook. I have put it everywhere. So many friends called me and try and ready to help me for giving such a remdesivir injection. So you can use such type of social media contacts for helping the other people. See, in such a sensibly cases, there are various problems has been arise. So we have to take care of other peoples also. We have to accept who you are. That means, see, we don't have to compare ourselves with the other peoples, because everybody is a different one. So we have to accept that what we are, what we have to do, and what we can do in the future for our betterment of life. See, another thing is, as I told you, you have to be in touch with your near and dear ones, because in such a pandemic situation, everybody get these problems. And because of these mental problems, we have to share our feelings with others. So that things are very much important here. With respect to healthy diet, I wanted to tell you that the eating a healthy diet is very important during the COVID-19 pandemic. What we eat and what we drink can affect our body's ability to prevent, fight, and recover from infections. See, while we do our dietary supplements can prevent or cure COVID-19 infections, healthy diets are important for supporting immune system. Good nutrition can also reduce the likelihood of developing other health problems, including obesity, heart diseases, diabetes, and some different types of cancer disease. We have to eat a variety of food, including different types of fruits and vegetables, which I am showing on this screen. You might have seen different types of fruits and vegetables are there. So every day, eat a mix of whole grains like wheat, maize, and rice. Legumes like lentils and beans. Plenty of fresh and different types of vegetables with some foods from animal sources.
we have to go for eggs, we have to eat some fishes, we have to go for meat, and different types of meals we can also take for the better health. Use less amount of salt into the food. I suggest that when cooking and preparing foods, use salt which is sparingly, and reduce use of salty sauces and condiments. See, so many people are using a sauce into their daily foods. See, that sauce like soya sauce or a fish sauce are available into the market, but we have to avoid such a sauces because that contains a lot of salt, and salt is also problematic for our health. Eat moderate amount of fats and oils. I suggest you eat moderate amount of fats and oils. Why I am saying like this? Because to choose white meats like poultry and fish, which are generally lower in fats than red meat. So we have to go for a chicken or different types of fish to moderate the amount of fats and oils in our body. I says select low fat or reduced fat versions of milks and dairy products. Limit intake of sweets and sugar drinks. See, so many people are taking different types of drinks like fizzy drinks, fruit juice, or different types of juices drinks. I humbly request avoid giving sugary food to the children, because we love our children, and in most of the cases we are giving different types of chocolates every day to our students and our children too. So unfortunately, this create a lot of problems in the future of our children. So I once again repeat, avoid giving sugary foods like chocolates to our children. I again wanted to take your attention here. See, in this pandemic, everyone is having a question that how should I wash the fruits or vegetable which I take it from the market? Because in this pandemic situation, in this COVID-19 situation, we have a lot of worries. We people are always worried and thinking that are with this fruits, whether the virus of COVID-19 is coming to my home or not. We always think about these things. So I suggest, or my answer for the question is, you should wash the vegetables or the fruits which you bring it from the markets. You should wash those things as the way you would wash it with the different circumstances. Before handling all those things, you should wash your hands with soap and water. I says you should wash the fruits and vegetables thoroughly with the clean and salty water. Especially if you want to eat them as a raw way, you should clean them thoroughly, and then only you can wash those things in a systematic way. See, in our home, the personal hygienes are also an important aspect with respect to the COVID-19 pandemic. Hygiene is a practices we adopt in our homes and everyday lives to protect ourselves, our families, and our friends and our colleagues and from various infectious diseases. With respect to personal hygiene, I recommend that the simple hygiene measures can help to protect your family, health, and everyone else. See, I say don't touch your face. Basically, avoid touching your eyes and nose and mouth when you go outside. Okay, don't cough or sneeze into your hands, because as we already know, we have seen the advertisements also on TVs and other telecasts that we have to wash our hands every day, because when we cough or sneeze, these type of bacteria or viruses are coming to our hands, and again it spreads all over. So always cover your mouth and nose with your elbow or tissue when coughing or sneezing. Always use this type of elbow to avoid such type of problems in the future. Dispose of used tissues immediately. If you using a tissue, you should dispose those tissues as early as possible. Keep safe distance.
See, this is also the now slogan has been organized. See, keep safe distance, keep the social distancing. Mainly, I just suggest you guys maintain a distance of at least 1 meter. That means approximately 3 feet of the distance you should maintain from a people who are coughing or sneezing. Okay, and wash. See, everywhere we see that wash your hands. We are hearing it everywhere because it is the best line of defense. I repeat again, this is the best line of defense. Wash your hands. Wash hands frequently with soap and with water for at least 20 to 30 seconds. Make sure to wash the hands after you elbow your nose, after you sneeze into the tissue, or you should wash your hand when you go for the restrooms. When you leave and return to your home, you should wash your hands. Before preparing or eating food, you should wash your hands. Before applying a makeup on your face, you should wash your hands. See, some people are using different types of contact lenses in their eyes. So before handling and after handling, they should wash their hands. See, if you people are using a sanitizer, I mean, most of the people are using a sanitizer nowadays because the sanitizer is a basic need now. So I suggest you at least 60% of alcohol is must be there in the sanitizer. So you should choose such type of sanitizer which contain at least 60% of alcohol. Ensure coverage on all parts of the hands and rub hands together for 20 to 30 seconds until hands are feel and dry. If hands are visible dirty, that means if you see your hands are dirty, you should always wash your hands with soap and water. Now, here I just wanted to tell you, in our home, we people are using different types of hygiene. For our home, we're using different types of chemicals to make a hygiene at our home. You people are also very much familiar with those things. See, we're using acid. We're taking the acid from the market and we simply diluted it and for using the same things for our home hygiene. We use different types of detergents and soaps. We also use a vinegar. We also use a phenyl. So these are all our household chemicals. See, these household chemicals are also plays an important role in our day-to-day life. These household chemicals are very much important nowadays in this pandemic. See, one thing I'm telling you, you people have to clean your floors with intermittent days because we don't need how the bacteria or viruses is coming into our home by different ways. So we have to make a hygiene at our home by using such a different types of acids, vinegars, phenyls, and many others household chemicals. See, with respect to this, Sir, I just want. हॅलो Sorry. सर प्लीज मराठी लँग्वेज पण थोडी मधून मधून यूज करा म्हणजे आम्हाला समजायला खूप सोपं जाईल. Okay. Thank you. Okay, no problem. See, we people are using different types of chemicals in our day-to-day life. म्हणजे मला तुम्हाला सांगायला आवडेल की भारतामध्ये असा एकही माणूस नसेल की जो सकाळी उठल्यानंतर चहा घेत नाही. 99% लोक चहा प्रिफर करतात. कशासाठी? To get it refreshed. Okay, in the morning session, we have to be refreshed by taking a cup of tea. Then that such type of cup of tea is coming from our table sugar. See, the table sugar which we are using to make such type of different tea or different types of materials, and that is an interesting fact. We people using a sugar for making different types of foods also, but that sugar itself contain a glucose.
That means the glucose is one of the chemical which is we are using in our day to day life. सी असं म्हणतात की आयुष्यामध्ये जर आई वडील नसतील तर त्या आयुष्याला काहीच अर्थ राहत नाही. त्याच पद्धतीने मी दुसरं एक म्हणेन की जर जेवणामध्ये मीठ नसेल तर त्या जेवणाला काहीच चव राहत नाही. सो द टेबल शुगर apart after table sugar, the table salt is also one of the important aspects in our day to day life. टेबल सॉल्ट म्हणजे काय असतो तर टेबल सॉल्ट म्हणजे आपल्या घरात असणारा मीठ मीठ ज्याला आपण म्हणतो. तर हे जे मीठ आहे या मीठामध्ये सुद्धा केमिकल्स असतात and that chemicals are nothing but a sodium chloride. So we people are using such type of salts to making different types of food items and that salt is nothing but sodium chloride. तर आपल्या घरामध्ये अशा बऱ्याचशा वस्तू आहेत की ज्याच्यामध्ये हे केमिकल्स आपण ठेवलेले असतात. हे केमिकल्स आपण डे टू डे लाईफ मध्ये वापरत असतो. आता बघा ऍसिटिक ऍसिड. ऍसिटिक ऍसिड इज हॅव्हिंग अ पंजंट स्मेल अँड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऍसिटिक ऍसिड इज युज्ड इन द लॅबोरेटरीज. पण मग घरात कुठं उपयोग करतो आपण ऍसिटिक ऍसिडचा तर जनरली ऍसिटिक ऍसिड हे वेगवेगळ्या प्रकारचे सॉस वापरण्यासाठी सॉस तयार करण्यासाठी वापरले जातात. ऍज आय ऑलरेडी टोल्ड यू देर आर सो मेनी पीपल्स आर युजिंग द सॉसेस इन देअर डे टू डे लाईफ फूड. तर या फूड मध्ये जे हे सॉस असतात हे सॉस तयार करण्यासाठी सुद्धा ऍसिटिक ऍसिड वापरलं जातं. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे जर आपण बऱ्यापैकी ज्या फळभाज्या घेतो किंवा भाज्या ज्या आपण मार्केटमधून आणत असतो त्या भाज्या प्रिझर्व करून ठेवण्यासाठी सुद्धा डायल्यूट ऍसिटिक ऍसिडचा वापर केला जातो. अपार्ट फ्रॉम दिस इफ देर आर different types of lime scales are there we have to remove such type of lime scales we need to use a acetic acid. आता लाईम स्केल्स म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे लाईम स्केल्स कशाचे असतात कॅल्शियम कार्बोनेटचे असतात. एक पांढरा थर जो जमा होतो बऱ्याच ठिकाणी म्हणजे नट बोल्ट्स असतील किंवा पाईप्स कनेक्शन्स असतील तिथं जो पांढरा थर जमा होतो कॅल्शियम कार्बोनेटचा हा थर काढून टाकण्यासाठी ऍसिटिक ऍसिडचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. त्याचबरोबर सोडियम हायड्रॉक्साईड. Most of the peoples I think having a chemistry background and they are using this sodium hydroxide in their day-to-day laboratory work. Okay, but apart from laboratory or apart from titration types techniques, we are using such type of sodium hydroxide in our home also. Now you might have a question in your mind that how we are using this sodium hydroxide in our day-to-day life. Say I'm giving you one example. मोस्ट ऑफ द पीपल्स लव्ह टू लाईक अ आईस्क्रीम. म्हणजे आईस्क्रीम खायला सगळ्यांनाच आवडतं. पण हे जे आईस्क्रीम आपण खातो ह्या आईस्क्रीमला जो थिकनेस असतो तो थिकनेस आणण्यासाठी सुद्धा डायल्यूट सोडियम हायड्रॉक्साईडचं सोल्युशन वापरलं जातं. आहे ना म्हणजे बऱ्याच लोकांना हे माहिती नसतं की सोडियम हायड्रॉक्साईडचा वापर असा सुद्धा होतो. म्हणजे आपल्या घरात जे आपण आईस्क्रीम आणतो त्या आईस्क्रीमच्या थिकनेससाठी हे सोडियम हायड्रॉक्साईड वापरलेलं असतं. आपल्या घरामध्ये जे बेसिन्स असतात वॉश बेसिन्स ज्याला आपण म्हणतो ज्याच्यात आपण जेवल्यानंतर हात धुतो किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी आपण धुत असतो त्या वॉश बेसिन्स मध्ये. या वॉश बेसिन मध्ये जर अन्न कण अडकले खालच्या पाईप मध्ये जर अन्न कण अडकले तर त्याचा एक असा दुर्गंध यायला सुरुवात होतो एक घाणेरडा वास यायला सुरुवात होतो. हा जो काही वास आहे हा वास घालवण्यासाठी सोडियम हायड्रॉक्साईडचं डायल्यूट सोल्युशन वापरलं जातं. म्हणजे आय जस्ट गोइंग टू टेल यू वन एक्झाम्पल विथ दिस. मी माझ्या मिसेस बरोबर एकदा डी मार्टला गेलो होतो आणि तिने एक अशी छोटीशी डबी विकत घेतली तिथून. माझ्या लक्षात आलं नाही. घरी आल्यानंतर मात्र मी ती डबी बघितली तर त्याची किंमत अप्रॉक्सिमेटली 75 रुपये होती. मग मी तिला विचारलं हे कशासाठी घेतलंय नेमकं तू. तर तिने मला सांगितलं की वॉश बेसिन जे असतं आपलं त्याच्यातून वास आला तर हे सोल्युशन त्याच्यात टाकायचं आणि तो वास पूर्ण गायब होतो. मग मला खूप क्युरिओसिटी वाटली की बघूया तर नेमकं ह्याच्यात असं काय आहे की जे वास घालवतंय. When I saw that bottle, I come to know the major ingredient in the chemicals of such a bottle is sodium hydroxide. सोडियम हायड्रॉक्साईड हे त्या केमिकल म्हणून त्या बॉटलमध्ये वापरलं होतं की जे अशा प्रकारचा वास घालवू शकतं आणि एकदम 100 ml ची छोटीशी बॉटल होती 75 रुपयाला. म्हणजे अशा प्रकारचे जे हाऊस होल्ड केमिकल्स आहेत जे
नैसर्गिक क्षार असतात, सॉलिड वेस्ट असते, ती वेस्ट जर आपण तुरटी फिरवली त्या पाण्यातून तर ती वेस्ट पाण्याच्या खाली डिपॉझिट होते, त्याची एक लेअर तयार होते आणि आपल्याला प्युअर वॉटर मिळतं वर. तर बेसिकली ॲलम इज यूज टू क्लॅरिफाय द वॉटर. दुसरी गोष्ट म्हणजे जेव्हा आपण किचनमध्ये काम करत असतो तेव्हा अचानक आपल्याला कापलं किंवा जखम झाली तर तिथं अँटीसेप्टिक म्हणून सुद्धा किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे इन्फेक्शन किंवा कट्सला क्युअर करण्यासाठी सुद्धा ॲलम वापरलं जातं. ॲलम आफ्टर शेव सुद्धा जुन्या काळात आफ्टर शेव म्हणून सुद्धा ॲलमचा यूज केला जायचा. तर ॲलम हा सुद्धा आपल्या घरात आढळणारा एक डे टू डे लाईफ मधला एक घटक आहे. आता याच्यानंतर सोडियम हायपोक्लोराईड. सोडियम हायपोक्लोराईड बद्दल जर सांगायचं झालं तर मी तुम्हाला असं सांगेन की आपण जे कपडे छान छान कपडे घालून फिरत असतो, कधी जर त्याच्यावर असे काही डाग पडले की जे डिटर्जंटने किंवा वॉशिंग पावडरने निघाले नाहीत तर त्या केसमध्ये सोडियम हायपोक्लोराईड इज द बेस्ट सोल्युशन. सोडियम हायपोक्लोराईडचं सोल्युशन जर तुम्ही त्या डागांवर थोडा वेळ रब केलं तर ते सगळे जे डाग असतात कॉटन फायबर्स वरचे जे डाग आहेत ते काढायला सोडियम हायपोक्लोराईड इज द बेस्ट ऑप्शन. त्यामुळे सोडियम हायपोक्लोराईड हा सुद्धा आपल्या घरात आपण वापरत असतो. त्याचाच दुसरा भाव आहे तो म्हणजे हायड्रोजन परऑक्साईड. आता हायड्रोजन परऑक्साईड इज बेसिकली युज्ड ॲज अ अँटीसेप्टिक. सी मोस्ट ऑफ द पीपल्स are using a first aid box in their homes. So that first aid box is having a small bottle which is contain a hydrogen peroxide. Approximately 30 to 40% of hydrogen peroxide is there in that bottle. तर ही जी बॉटल आहे तर ही अँटीसेप्टिक म्हणून आपण घरामध्ये वापरतो. त्याचबरोबर कपड्यांवर जर काय रक्ताचे डाग पडले असतील म्हणजे तुम्हाला अनफॉर्च्युनेटली एखादा ऍक्सिडेंट झाला किंवा काही जर का प्रॉब्लेम तुमच्या बरोबर झाला आणि तुमच्या शरीरावर जखमा झाल्या आणि त्याचं रक्त जर तुमच्या ड्रेसला लागलं, कपड्यांना लागलं तर ते जे डाग असतात ते इझिली निघत नाहीत, रक्ताचे डाग इझिली निघत नाहीत. तर हे रक्ताचे डाग काढण्यासाठी सुद्धा हायड्रोजन पेरॉक्साईड हे सोल्युशन एक बेस्ट म्हणून यूज केलं जातं. आता हायड्रोजन पेरॉक्साईड बरोबर दुसरं आहे ते म्हणजे सोडियम कार्बोनेट. कॅन एनीबडी नोज आपण सोडियम कार्बोनेटला मराठीत काय म्हणतो? विद्यार्थ्यांपैकी कुणाला सांगता येईल का सोडियम कार्बोनेट मराठीत काय म्हणतात याला? वॉशिंग सोडा. येस, व्हेरी गुड. वॉशिंग मराठीमध्ये धुण्याचा सोडा म्हणतो आपण, इंग्लिशमध्ये वॉशिंग सोडा. ओके, नो प्रॉब्लेम, बट युअर आन्सर इज 100% राईट. सोडियम कार्बोनेट म्हणजेच धुण्याचा सोडा किंवा यांनी सांगितल्याप्रमाणे वॉशिंग सोडा, जो आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे कपडे धुण्यासाठी वापरतो. बऱ्यापैकी लॉन्ड्रीमध्ये जे लोक असतात ते वॉटर सॉफ्टनिंग साठी सुद्धा सोडियम कार्बोनेटचा वापर करतात. आणि ज्या मोठमोठ्या कंपन्यांमध्ये बॉयलर असतात, हे जे बॉयलर आहेत या बॉयलरमध्ये म्हणजे कंपनी जर बंद असेल तर हे बॉयलर वॉश आउट करायला काढतात कधी कधी. अनफॉर्च्युनेटली आपण बॉयलरमध्ये काय करत असतो तर जे काही इन्सर्शन करतो म्हणजे बऱ्याचशा वस्तू आपण बॉयलरमध्ये जाळत असतो. ह्या मोठमोठ्या बॉयलरला वॉश करण्यासाठी त्याच्यातले काही लाईम स्केल्स काढण्यासाठी किंवा अडकलेले पदार्थ काढायचे असतील तर तिथं जर सोडियम कार्बोनेटचं सोल्युशन यूज केलं तर हा बॉयलर एकदम क्लीन होतो. तर याच्यासाठी सुद्धा सोडियम कार्बोनेट हा केमिकल आपण आपल्या घरात ठेवला पाहिजे. आता सोडियम कार्बोनेटचा जो भाव कोण आहे तर सोडियम बायकार्बोनेट. सी मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर युजिंग सोडियम बायकार्बोनेट इन अवर लॅबोरेटरी which is a good base, but apart from that we people are using such type of sodium bicarbonate solution in our home also. आता हे सोडियम बायकार्बोनेट याला मराठीत काय म्हणतात हो? काय आयडिया आहे का मुलांना? सोडियम बायकार्बोनेट. ओके, ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. सोडियम बायकार्बोनेटला आपण खाण्याचा सोडा म्हणतो. खाण्याचा सोडा म्हणजे काय की दिस टाइप ऑफ सोडियम बायकार्बोनेट इज जनरली यूज टू मेकिंग डिफरंट टाइप्स ऑफ फूड्स अँड इट ऑल्सो सपोर्ट द हार्टबर्न्स. म्हणजे तुम्हाला जर का छातीमध्ये कधी कधी जळजळ होत असेल तर हा जो खाण्याचा सोडा आहे तो थोडासा पाण्यामध्ये मिक्स करून जर आपण पिला तर आपल्याला जो छातीत होणारी जी जळजळ आहे ती लगेच कमी होते, ती जी वेदना आपल्याला होत असते ती शमते. तर अशा पद्धतीने ही जी केमिकल्स आहेत ही आपण आपल्या किचन मध्ये जास्त करून वापरतो. तर जो आपला महत्वाचा मुद्दा आहे किंवा जो मूळ विषय आहे की आपल्या हेल्थ आणि हायजीन मध्ये कोणकोणती केमिकल्स असावीत
तर ही सगळी केमिकल सुद्धा आपल्याला आपल्या हेल्थसाठी सपोर्ट करतात. आता काही केमिकल्स अशी पण आहेत की जे आपण हाऊस होल्ड केमिकल्स म्हणून आपल्या घरात वापरत असतो. कोणते आहेत हे हाऊस होल्ड केमिकल्स? तर आपण बघूया. सगळ्यात पहिल्यांदा टूथपेस्ट किंवा कोलगेट ज्याला आपण म्हणतो. आता हे जे टूथपेस्ट आहे किंवा कोलगेट आहे, तर हे सकाळी आपण जनरली यूज करतो उठल्यानंतर आपले दात स्वच्छ करण्यासाठी, राईट? So there are variety of toothpaste are available into the market. See, the Meswak is there, Close-Up is there, this Colgate is also famous brand, Dantakanti, and so on. So different types of toothpastes are available into the market, and which is having a very good advertisement. See, काही advertisement खूप छान आहेत. काय म्हटलेलं आहे बघा, some advertisement says मेरे टूथपेस्ट में नमक है. काही ऍडव्हर्टाइजमेंट मध्ये असं म्हटलं की मेरे टूथपेस्ट में लवंग है, दालचिनी है. डिफरंट टाइप्स ऑफ थिंग्स दे सेज दॅट इट्स अवेलेबल इन अवर टूथपेस्ट. पण बेसिकली केमिकलचा जर विचार केला तर कोणती केमिकल्स त्या टूथपेस्ट मध्ये असतात? तर कॅल्शियम कार्बोनेट, अल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड, वेगवेगळ्या प्रकारचे फ्लोराइड्स हे या टूथपेस्ट मध्ये असतात. जनरली फ्लोराइडचा जर जास्त प्रमाणात वापर झाला तर ते कार्सिनोजेनिक सुद्धा होऊ शकतात. सो वी हॅव टू अवॉइड अ मोर अँड मोर यूज ऑफ सच टाइप ऑफ टूथपेस्ट. द सेकंड इम्पॉर्टंट थिंग इज माउथवॉश. खूप सारे लोक माउथवॉश सुद्धा वापरत असतात. आता माउथवॉश मध्ये नेमकं काय असतं? तर एक लिस्ट्रीन हा ब्रँड फेमस आहे म्हणून तुमच्या माहितीसाठी इथं देतो. लिस्ट्रीन कूलमिंट. या माउथवॉशचा बेसिकली उपयोग काय आहे की आपल्या तोंडात जी काही घाण असते किंवा जे कीटाणू असतात सकाळी ते वॉश आउट करून बाहेर निघावेत म्हणून आपण माउथवॉश यूज करतो. दॅट माउथवॉश इज ऑल्सो बेसिकली कंटेन अन अल्कोहोल. Alcohol is the basic unit which is available into that mouthwash. Apart from alcohol, there is a menthol. See, तिथं लिहिलंय बघा कूलमिंट. कूलमिंट म्हणजे त्याच्यामध्ये मेन्थॉल पण असतं, त्याच्याबरोबर थायमॉल पण असतं. तर मेन्थॉल, थायमॉल आणि वेगवेगळ्या प्रकारचं अल्कोहोल म्हणजे कमी जास्त पर्सेंटेज मधलं अल्कोहोल हे या लिस्ट्रीन मध्ये वापरलेलं असतं. आता म्हणजे याचा जर का जास्त प्रमाणात तर त्याचा शरीराला तोटा सुद्धा होतो. म्हणजे कधी कधी डोळ्यांना किंवा स्किनला इरिटेशन होऊ शकतं. इट इज फॅटल टू चिल्ड्रन इफ सॉरन. म्हणजे जर मुलांनी हे गिळलं जास्त प्रमाणात, लहान मुलांनी, तर त्यांना ते त्रासदायक सुद्धा ठरू शकतं. तर अशा पद्धतीने हे काही केमिकल्स आहेत. कॉस्मेटिक. आता सुंदर दिसणं कुणाला आवडत नाही. प्रत्येकालाच असं वाटतं की आपण सुंदर दिसावं, छान दिसावं. मग सुंदर दिसण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे कॉस्मेटिक्स लोक वापरत असतात. मग आता ह्या कॉस्मेटिक मध्ये बेसिकली काय येतो? तर कॉस्मेटिक्स मध्ये लिपस्टिक असतील, फेस वॉश असेल किंवा ही पॉन्ड्सची बॉटल असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी या कॉस्मेटिक्स मध्ये येत असतात. मग ह्या कॉस्मेटिक मध्ये केमिकल्स कोणकोणते येतात? तर मॅग्नेशियम सिलिकेट, कॅल्शियम कार्बोनेट, ग्लायकॉल, ही जी काही केमिकल्स आहेत ही बेसिकली या कॉस्मेटिक्स मध्ये वापरली जातात. आता बरेच लोक ब्लिचिंग पण करतात घरी. ब्लिचिंग कशासाठी करतात की चेहऱ्यावरची जी छोटी छोटी छिद्र आहेत ही छिद्र ओपन व्हावीत, त्याच्यामुळं ब्लिचिंग केलं जातं. मग हे जे ब्लीच यूज केलं जातं, या ब्लीच मध्ये सोडियम हायपोक्लोराइड सोल्युशन असतं. तर हे ब्लिचिंग जे आहे त्या म्हणजे घरात आपण ब्लिचिंग करतो त्यामध्ये सुद्धा केमिकल्स असतात. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झालं तर आपण सकाळी उठतो केमिकल्स बरोबर, दुपारी जेवतो केमिकल्स बरोबर आणि संध्याकाळी झोपतो देखील केमिकल्स बरोबर. आता काही सौंदर्य प्रसाधन असे आहेत की ज्याच्यामध्ये ऑइल्स यूज केलं जातं. shampoos, different shampoos are also used. See, there are variety of shampoos are available into the market like L'Oreal, Dove, Pantene. These are the famous brands of shampoos. Even some oils like Bajaj Almonds or Indulekha. Such type of oils and shampoos also contain different types of chemicals. So what different types of chemicals are there? So in such a oils, basically it contains isopropyl alcohol or triethylamine. These are the chemicals which are used in different types of oils and shampoos. Even I tell you that the ammonium chloride or lauryl sulfate are the different chemicals which are available into this type of shampoos or almond drops.
सॅनिटायझर. सी, आता जर पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये आपण बघितलं तर सॅनिटायझर हा सगळ्यात महत्वाचा रोल प्ले करते आपल्या आयुष्यामध्ये. म्हणजे सॅनिटायझर जर नसेल तर सध्या जगणं खूप अवघड आहे आपल्यासाठी. मग सॅनिटायझरचा जर विचार केला तर कोणकोणते सॅनिटायझर्स आहेत? मगाशी मी सांगितलं की तुम्ही सॅनिटायझर कोणत्याही कंपनीचा घ्या, लाईफबॉयचा घ्या, सॅव्हलॉनचा घ्या, डेटॉलचा घ्या, तुम्ही सॅनिटायझर कोणताही यूज करा, पण त्याच्यामध्ये मिनिमम किंवा मॅक्सिमम 60% अल्कोहोल असलंच पाहिजे, तरच तो प्रभावी ठरू शकतो. मग आपल्याला कसं कळणार त्याच्यामध्ये 60% अल्कोहोल आहे की नाही? तर त्यामध्ये इन्ग्रेडियंट्स लिहिलेले असतात, त्यात आपण तपासून बघायचं की त्यात 60% अल्कोहोल आहे की नाही. आता सध्या खूप सारे लोक पैसे कमवण्याचा हेतू डोळ्यासमोर ठेवून अशा प्रकारचे सॅनिटायझर लोकल मार्केटमध्ये विकत आहेत. बट you have to check whether those sanitizers contain 60% of alcohol is there or not. तर हे अल्कोहोल आपण सॅनिटायझर हे आपण घरी बनवू शकतो. सॅनिटायझर बनवणं तसं काही खूप अवघड नाहीये. We can take the rectified spirit which is available into the market or medicals. You just bring those and dilute it with water and you can try different type of things in there. You know, you can add isopropyl alcohol or you can add iodine, or basically these are the chemicals which are present into the sanitizer. But apart from this we can add other things like aloe vera. aloe vera म्हणजे जी कोरफड असते, ही कोरफड सुद्धा तुम्ही त्या याच्यामध्ये बनवण्यासाठी वापरू शकता. आता सर कोरफडचा काय उपयोग आहे त्याच्यात? तर हे जे सॅनिटायझर तुम्ही हाताला रब करत असता, या सॅनिटायझरच्या हाताला रब करत असताना जर कोरफड आपण त्याच्यात ऍड केलेली असेल, त्याचा गर जर आपण टाकलेला असेल तर आपले हात मऊ सुद्धा राहतात. म्हणजे हा सुद्धा एक बेनिफिट आहे. अशा पद्धतीने तुम्ही कोरफड पण त्याच्यात ऍड करू शकता. काही लोक याच्यामध्ये लिंबाच्या पाल्याचा रस ऍड करतात, कारण तो सुद्धा एक अँटीबायोटिक्स आहे म्हणून. किंवा काही लोक याच्यामध्ये तुळशीच्या पानांचा रस ऍड करतात. तर अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी ऍड करून तुम्ही घरच्या घरी सुद्धा सॅनिटायझर्स बनवू शकता. कारण सॅनिटायझर हे एक हाऊस होल्ड केमिकल्स आहे आणि हे आजच्या काळात, ह्या कोविडच्या काळामध्ये खूप महत्वाचं आहे. आता पुढचे केमिकल जे आपल्या घरात असतं ते म्हणजे मेडिसिन. आता तुम्ही म्हणताल सर मेडिसिन हे केमिकल कसं? ह्याचं एक बेस्ट एक्झाम्पल मी रिवायटल ठेवलेलं आहे. रिवायटलची ऍडव्हर्टाईज सध्या खूप मार्केटमध्ये बूम करते. रिवायटल हे एक असं मेडिसिन आहे की जे तुम्हाला फ्रेश ठेवतं, तुमच्या ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत रोजच्या त्या प्रॉपर ठेवतं किंवा तुम्हाला फिट ठेवतं. आता फक्त रिवायटलच हे एक मेडिसिन आहे का की जे आपण आपल्या घरी ठेवतो? तर नाही. सध्याच्या या पॅन्डेमिकच्या काळामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे मेडिसिन्स मार्केटमध्ये आहेत आणि आता तुम्हाला सुद्धा बरीचशी मेडिसिन्स माहिती झालेली आहेत. म्हणजे मगाशी मी सांगितलं तसं कोरोनामध्ये रेमडेसिवीर हे एक मेडिसिन आहे, ऍझिथ्रोमायसिन अँटीबायोटिक्स आहे, फॅव्हिपिराव्हिर किंवा फॅबिफ्लू ज्याला आपण म्हणतो त्याची सुद्धा बूम आहे सध्या मार्केटमध्ये, डेक्सामिथाझोन आहे. हे जे सगळे केमिकल्स मेडिसिन्स आहेत, हे मेडिसिन्स कशाचे बनलेले असतात हो? तर हे मेडिसिन्स वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऑर्गॅनिक केमिकल्स पासून बनलेले असतात. म्हणजे तुम्हाला अल्डेहाइड्स, कीटोन्स, ऍसिड्स हे फंक्शनल ग्रुप माहितीच आहेत. मग ह्या सगळ्या फंक्शनल ग्रुपचा वापर करून अशा प्रकारची वेगवेगळी मेडिसिन्स ही मार्केटमध्ये अवेलेबल असतात. आणि ही मेडिसिन्स जनरली म्हणण्यापेक्षा 100% ही बनलेली असतात. तर या मेडिसिन्स ज्या आपण घरामध्ये वापरतो त्यामध्ये सुद्धा केमिकल्स असतात. Therefore, we have called these as a household chemicals which we are using in our day-to-day life. आता फूड आयटम्स, तुम्ही म्हणताल सर खाण्यामध्ये सुद्धा केमिकल्स का? तर येस, आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे फूड आयटम्स खात असतो. आता हे एक इंटरेस्टिंग फूड आयटम आहे बघा, जे मार्केटमध्ये जास्त प्रमाणात वापरलं जातं, लेस किंवा कुरकुरे किंवा मी तो म्हणेन तुम्ही बर्गर, पिझ्झा ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी खाता यामध्ये सुद्धा केमिकल्स असतात. आता उदाहरणार्थ हे लेसचं पॉकेट जे असतं त्याच्यात सुद्धा त्याच्यामध्ये जो चटपटीतपणा आहे, जे खाताना जी तुम्हाला वेगळी टेस्ट लागते त्याच्यामुळे तुम्ही त्याच्याकडे अट्रॅक्ट होता, तर या वेगवेगळ्या फूड आयटम्स मध्ये सुद्धा केमिकल्स वापरलेले असतात. जसं की ऍक्रिलामाइड असेल, शुगर तर मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं शुगर इज एव्हरीवेअर, शुगर असेल किंवा काही अमायनो ऍसिड सुद्धा या फूड आयटम्स मध्ये वापरलेले असतात. आता आपण सगळे म्हणजे बऱ्यापैकी आपला जो भाग आहे हा सदन शेतकऱ्यांचा भाग आहे. आपल्यातील बरेचसे विद्यार्थी हे शेतकऱ्यांची मुलं आहेत. त्याच्यामुळं फर्टिलायझर हे त्यांच्यासाठी काही नवीन नाहीये. फर्टिलायझर वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात, ज्याला आपण म्हणजे समजा उदाहरणार्थ युरिया कंपनीचं असेल, सुफला असेल
उज्ज्वला असेल, तर ह्या सगळे काय आहेत, हे वेगवेगळे फर्टिलायझर्स आहेत जे मार्केटमध्ये जास्त प्रमाणात अवेलेबल आहेत. मग याच्यामध्ये सुद्धा केमिकल्स असतात का? तर येस, याच्यामध्ये सुद्धा केमिकल्स असतात. कोणकोणते केमिकल्स असतात याच्यामध्ये? तर जनरली याला एनपीके आपण म्हणतो. एनपीके म्हणजे नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅशियम. तर या नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅशियमचा जो बेसिक भाग आहे तो इथं वापरलेला असतो. आता दुसरं एक महत्वाचं म्हणजे परफ्युम्स. परफ्युम्स मध्ये फॉग हा ब्रँड खूप फेमस आहे बघा. फॉग हा ब्रँड फेमस आहे म्हणजे याची जर ऍडव्हर्टाइजमेंट तुम्ही बघितली असेल तर सगळीकडं ऍड अशी केलेली आहे याची की आजकाल इंडिया में क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है. अशा पद्धतीचे ऍडव्हर्टाइजमेंट मार्केटमध्ये आपल्याला लक्ष वेधून घेतात आपलं. मग हे जे परफ्युम्स आहेत, आता चांगलं दिसण्यासाठी, अट्रॅक्ट लोकांना करण्यासाठी अशा प्रकारचे परफ्युम्स मार्केटमध्ये वापरले जातात. मग मार्केटमध्ये सिंथॉल आहे, स्पिन्स आहे, एंगेज नावाचा सुद्धा एक परफ्यूम मार्केटमध्ये आहे. म्हणजे हे जे परफ्युम्स आहेत, या परफ्युम्स मध्ये सुद्धा बेसिकली केमिकल्स असतात. ही कोणती केमिकल्स ह्या परफ्युम्स बनवण्यासाठी वापरली जातात हे सुद्धा आपल्याला माहिती असलं पाहिजे. म्हणजे नुसतं फस केमिकल आपल्या अंगावर मारतो आपण आणि त्याचा खूप छान वास येतो असं आपल्याला जाणवतं, दुसऱ्यांनाही जाणवतं, पण त्यात कोणती केमिकल्स असतात हो? तर त्यामध्ये जनरली पेट्रोलियम डिस्टिलेट्स किंवा पॅराडायक्लोरोबेन्झिन किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे फॉर्मॅल्डिहाइड किंवा ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट्स हे वापरलेले असतात. म्हणजे हे परफ्युम्स जे आहेत ते सुद्धा बेसिकली केमिकल्सनेच बनतात. आणि परफ्यूम सुद्धा आपण हाऊसहोल्ड केमिकल्स मध्ये बनवायला शिकवतो मुलांना, कारण दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द हाऊसहोल्ड केमिकल्स विच वी आर युझिंग इन अवर डे टू डे लाईफ. आता क्लोथ्स बद्दल जर विचार केला तर मला एक सांगा, सुंदर कपडे घालणं आणि लोकांनी आपल्याकडे बघणं हे सगळ्यांनाच आवडतं. मग वेगवेगळ्या प्रकारचे कपडे छान दिसावं म्हणून लोक वापरत असतात. मग याच्यामध्ये डिफरंट टाइप्स ऑफ ब्रँड्स आर अवेलेबल इन टू द मार्केट. व्हॉट डिफरंट टाइप्स ऑफ ब्रँड? सी, ॲलन सोली, तुम्ही ऐकलं असेल, ॲलन सोली नावाचा एक ब्रँड आहे, फेमस ब्रँड आहे. किंवा पेपे जीन्स, जीन्स मध्ये पेपे जीन्स फेमस आहे, लेव्हिस जीन फेमस आहे. हे जे काय सगळे ब्रँड्स आहेत कपड्यांचे, पीटर इंग्लंड असेल, तर ह्या कपड्यांच्या ब्रँडमध्ये सुद्धा बेसिकली केमिकल्सचा वापर केला जातो. कोणती केमिकल्स याच्यामध्ये वापरली जातात? तर ॲझोडाईज असतील किंवा पॉलिस्टर असेल, नायलॉन असेल, तर ही जी केमिकल्स आहेत ही आपल्या डे टू डे लाईफ मध्ये आपण आपल्या कपड्यांमध्ये सुद्धा घेऊन फिरत असतो. आता सोपच्या बाबतीत जर सांगायचं झालं तर मी जितकं सांगेन तेवढं कमीच आहे सोपच्या बाबतीमध्ये. हे सोप्स काय असतात, कोणते असतात? आता बघा, मला पियर्स आवडतो म्हणून मी पियर्सचा फोटो टाकलाय, पण मार्केटमध्ये फक्त पियर्सच नाही तर वेगवेगळ्या प्रकारचे सोप्स अवेलेबल आहेत. कोणकोणते आहेत? कोण लिरिल सोप वापरतं, कोण मेडिमिक्स वापरतं, कोण डो वापरतं, कोण निव्हिया वापरतं. आणि आजकाल त्या संतूरची तर ऍडव्हर्टाइजमेंट खूप फेमस आहे. म्हणजे एक छोटी मुलगी पळते, त्या मम्मी मम्मी करते आणि मग त्यांना असं दाखवायचंय की ह्या मम्मीची त्वचा सुद्धा चांगली राहते बाय युझिंग दिस सोप, संतूर सोप. मला खूप दिवसापासून मी वाट बघतोय पप्पांबद्दल ते कधी जाहिरात काढतील. असू द्या, विनोदाचा भाग थोडा बाजूला ठेवूया. पण हे जे सोप्स आपण डे टू डे लाईफ मध्ये युज करत असतो, तर हे सोप्स कोणते असतात किंवा ह्याच्यामध्ये सुद्धा कोणते केमिकल्स असतात? तर बेसिकली जर बघितलं तर या सोप्स मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे फॅटी ऍसिड्स असतात. फॅटी ऍसिड्स म्हणजे जे पाम तेल वगैरे आपण सोप बनवण्यासाठी वापरतो किंवा डिफरंट टाइप्स ऑफ व्हेजिटेबल्स ऑइल्स विच वी आर युझिंग टू प्रिपेअर सच टाइप ऑफ सोप्स. सो that बेसिकली कंटेन्स ऑफ फॅटी ऍसिड्स. तर हे जे फॅटी ऍसिड्स आहेत हे ह्या सोप्स मध्ये असतात. आणि याच्या व्यतिरिक्त दुसरं काय आहे तर ह्या फॅटी ऍसिडचं सॅपोनिफिकेशन करण्यासाठी आपल्याला माहिती आहे सोप म्हणजे काय, सॅपोनिफिकेशन रिॲक्शन आहे, कशाची? ऍसिडची आणि बेसची. तर याच्यात बेस वापरले जातात. मग ते बेस कोणते असतात? तर सोडियम हायड्रॉक्साईड किंवा पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड अशा प्रकारचे वेगवेगळे बेस इथं वापरलेले असतात सोप्समध्ये. आता सोप्स नंतर डिटर्जंट्स हा आपल्या घरातील अविभाज्य भाग आहे. म्हणजे विदाउट डिटर्जंट्स आपला एक दिवस सुद्धा जाऊ शकत नाही. कारण आपले कपडे आज कोरोनामध्ये बाहेर गेल्यानंतर आपण ते कपडे रोज डेली धुतो आणि धुण्यासाठी डिटर्जंट किंवा वॉशिंग पावडर ज्याला आपण म्हणतो ही खूप गरजेची गोष्ट आहे. तर देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ ब्रँड्स आर अवेलेबल फॉर दिस डिटर्जंट्स और वॉशिंग पावडर्स. See, as we know, the Nirma is one of the best brand. Apart from Nirma, Ariel is also one of the best brand. Tide is also one of the best brand in detergents. And this Surf Excel is actually having a little bit of costlier, but it's a good brand for our clothes.
तर हे जे काही ब्रँड्स आहेत वेगवेगळे डिटर्जंटचे किंवा वॉशिंग पावडरचे, याच्यामध्ये नेमकं कोणती केमिकल्स असतात, तर याच्यामध्ये काही कॅटायनिक किंवा अनायनिक किंवा नॉन आयोनिक अशा प्रकारचे सोल्युशन्स असतात. याच्यामध्ये काही फॉस्फेट्स असतात. तर या सगळ्यांचं मिश्रण किंवा काही ऍसिड सुद्धा असतात. या सगळ्यांचं जे मिश्रण आहे ते ह्या वॉशिंग पावडर मध्ये असते किंवा डिटर्जंट्स मध्ये असतं. आता काही गोष्टी म्हणजे बघा, स्वतःचं घर चांगलं दिसावं असं प्रत्येकाला वाटतं. माझं घर सगळ्यात उठून दिसावं असं प्रत्येकाला वाटतं. पण त्या घरांना शोभा आणण्यासाठी, चकाकी आणण्यासाठी पेंट्सचा यूज केला जातो. मग पेंट्स जे आहेत हे आपल्या घरामध्ये भिंतींना आपण वेगवेगळ्या रंगाचे पेंट्स देत असतो. हे जे पेंट्स आहेत हे पेंट्स कशाचे असतात, कसे तयार होतात, ह्याच्यामध्ये कोणती केमिकल्स असतात. तर मार्केटमध्ये देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ ब्रँड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर द पेंट्स. सी हिअर आय हॅव इन्क्लुडेड एशियन पेंट्स, ट्रॅक्टर इमल्शन किंवा नेरोलॅक आहे. तर हे काय आहेत सगळे, हे वेगवेगळ्या प्रकारचे ब्रँड्स आहेत जे मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत. मग याच्यामध्ये काय असतो, आता नवीन सुद्धा काही ऍड झालेत बघा, बर्जर असेल, ड्युलक्स असेल, हे जे काही पेंट्स आहेत हे या पेंट्सच्या वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीज असतात आणि आपल्या केमिस्ट्रीचे लोक त्याच्यामध्ये काम करतात. इनऑर्गॅनिक्स बेसिकली ज्याचं आहे त्या लोकांना संधी मिळते. तर या पेंट्स मध्ये सुद्धा काही ऑर्गॅनिक केमिकल्स वापरलेले असतात. बेसिकली पेंट्सचा जर विचार केला तर पेंट्स मध्ये असतात. मग ते ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट्स कोणकोणते असतात, तर डायक्लोरोमिथेन असेल, बेन्झिन असेल किंवा फॉर्माल्डिहाइड असेल, तर ही केमिकल्स आहेत ही या पेंट्स मध्ये वापरलेली असतात. आता पेंट सोडून टू व्हीलर किंवा फोर व्हीलर चालवायला प्रत्येकाला आवडतं. प्रत्येकाला असं वाटतं, एक प्रत्येकाचं स्वप्न असतं की माझ्याकडे एक तरी चांगल्या कंपनीची फोर व्हीलर असावी किंवा टू व्हीलर असावी. तर ह्या टू व्हीलर मध्ये किंवा फोर व्हीलर मध्ये आपण बॅटरीज यूज करत असतो. बॅटरीज वेगवेगळ्या प्रकारच्या असतात. आता उदाहरणार्थ मी इथे एक्साईडचा एक फोटो दाखवला. एक्साईडच काही एक ब्रँड मार्केटमध्ये नाहीये, वेगवेगळ्या प्रकारचे ब्रँड मार्केटमध्ये आहेत. म्हणजे ओकाया ब्रँड आहे, अमेझॉन आहे, सचिन तेंडुलकर जाहिरात करतो तो मला वाटतं कोणतं ल्युमिनस आहे. तर हे जे सगळे ब्रँड्स आहेत मार्केटमध्ये अवेलेबल, तर ह्या ब्रँड्स मध्ये ह्या बॅटरीज मध्ये सुद्धा केमिकल्स असतात. मग ही केमिकल्स नेमकं कोणती असतात किंवा ह्या बॅटरीमध्ये सुद्धा केमिकल खरंच असतात का, असा सुद्धा प्रश्न बऱ्याच लोकांना पडतो. तर येस, देर इज अ केमिकल्स अँड बेसिकली सल्फ्युरिक ऍसिड इज युज्ड इन टू द बॅटरीज. सल्फ्युरिक ऍसिड बरोबर वेगवेगळ्या प्रकारचं लीड जे असतं, लीड ज्याला आपण म्हणतो, हे लीड सुद्धा ह्या बॅटरीज मध्ये वापरलं जातं. इव्हन तुमच्या ज्या बॅटरीज असतात त्या बॅटरीज मध्ये सुद्धा केमिकल्स असतात. विदाउट केमिकल्स बॅटरीज बनवणं तितकंसं डिफिकल्ट आहे. ऑफ कॅन्सर्स असतील तर पण जनरली ही जी काही मोटर ऑइल आहे ह्याचा डायरेक्ट आपल्याशी कॉन्टॅक्ट येत नाही. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर युजिंग व्हेरियस ऑल पर्पज क्लीनर्स इन आवर होम्स. आता क्लीनर्स कोणकोणते आहेत हो, तर बेसिकली लायझॉल किंवा हार्पिक हे बेस्ट ब्रँड आहेत क्लीनर्सचे, जे आपण घरामध्ये आपले वापरत असतो. हे नेमकं काय असतं, याच्यात कोणतं केमिकल असतं, याचा कधी आपण विचार केलाय का? तर बेसिकली अमोनिया नावाचं जे केमिकल आहे जे आपण लॅबमध्ये सुद्धा वापरतो, हा अमोनिया ह्या वेगवेगळ्या क्लीनर्स मध्ये यूज केलेला असतो. तर अमोनियाचा जर जास्त प्रमाणात आपल्या शरीराशी कॉन्टॅक्ट आला तर त्याच्या ज्या फ्युम्स असतात त्या खूप इरिटेट करतात डोळ्यांना, किंवा जास्त प्रमाणात जर त्याचा कॉन्टॅक्ट आला तर लंग्सला सुद्धा प्रॉब्लेम येऊ शकतो, बर्निंग होऊ शकतं स्किनचं. पण जनरली आपण जे काही क्लीनर्स यूज करतो आपल्या घरामध्ये ते एवढे कॉन्सन्ट्रेटेड नसतात, त्याच्यामुळे त्याचा तेवढा म्हणावा असा त्रास आपल्याला होत नाही. आपल्या घरामध्ये आपण बघतो की झुरळ असतात, पाली असतात, म्हणजे हे जे काही इन्सेक्टिसाइड्स आहेत या इन्सेक्टिसाइड्सला म्हणजे हे जे काही इन्सेक्ट्स आहेत त्यांना किल करण्यासाठी वी आर युजिंग डिफरंट टाइप्स ऑफ इन्सेक्टिसाइड्स. सो हिट किंवा बेअर or Baygon is the famous brands of insecticides. So these
Brands also contain some organophosphates and carbamates type of organic compounds or the chemicals. We are using different types of antibacterial cleaners also. See, antibacterial क्लीनरचा जर विचार केला तर आपल्या घरामध्ये डेटॉल, लाईफबॉय किंवा लायझॉल अशा प्रकारचे वेगवेगळे अँटीबॅक्टेरियल क्लीनर्स आपण वापरत असतो. तर याचा मेन इन्ग्रेडियंट कोणता आहे तर फिनॉल. फिनॉल मध्ये समजा क्रिसॉल सुद्धा आपण यूज करतो. त्याच्यात क्रिसॉल मग ते ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पॅराक्रिसॉल असतील, फिनॉल वेगवेगळ्या प्रकारचे असतील. पाईन ऑइल हे सुद्धा एक अँटीबॅक्टेरियल क्लीनर म्हणून वापरलं जातं. पुढे मी ह्याच्याबद्दल डिटेलमध्ये बोलणारच आहे. टॉयलेट बाउल क्लीनर सुद्धा आपल्या घरात असतात. म्हणजे हार्पिक किंवा मिस्टर मसल्स, हर्बल डोमेक्स ही जी काही टॉयलेट बाउल क्लीनर्स आहेत याच्यामध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारचे केमिकल्स वापरलेले असतात. जसे की सोडियम बायसल्फेट असेल, ऑक्झॅलिक ऍसिड असेल किंवा तुमचं वेगळं फायमिथाइल हायड्रेंटॉइन असेल, हायड्रोक्लोरिक ऍसिड असेल. तर ही वेगवेगळ्या प्रकारची जी ऍसिड्स आहेत ही ऍसिड सुद्धा या टॉयलेट बाउल्स क्लीनर्स मध्ये वापरलेले असतात. आता याच्यात पुढे जाऊन काही एअर फ्रेशनर सुद्धा मार्केटमध्ये मिळतात आपल्याला. एअर फ्रेशनर कशासाठी हो तर घरामध्ये छान सुगंध राहावा, फ्रेशनेस फील आपल्याला यावा. अँड फॉर दॅट पर्पज वी आर युझिंग डिफरंट टाइप्स ऑफ एअर फ्रेशनर्स. मग मार्केटमध्ये एअर फ्रेशनर्स खूप अवेलेबल आहेत. एअरविक असेल, अँबीप्युअर कंपनीचं असेल. तर ही जी काही वेगवेगळ्या प्रकारची एअर फ्रेशनर्स आहेत यामध्ये सुद्धा फॉर्माल्डिहाइड किंवा तुमचं पेट्रोलियम डिस्टिलेट्स, पॅराडायक्लोरोबेन्झिन या आणि अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे केमिकल्स वापरलेले असतात. तर ह्याचा जर का खूप जास्त प्रमाणात वापर झाला तर आपल्याला डोळ्यांना इरिटेशन किंवा थ्रोट किंवा स्किन मध्ये, लंग्स मध्ये इन्फेक्शन होण्याची शक्यता असते. एक छोटासा व्हिडिओ तुमच्याशी शेअर करतोय. ही जी काही हाऊसहोल्ड केमिकल्स आहेत ती हाऊसहोल्ड केमिकल्स आपण आपल्या घरी सुद्धा बनवू शकतो आणि ते बनवणं एवढं काही डिफिकल्ट नाही. वेगवेगळ्या महाविद्यालयामध्ये मी जेव्हा हा कोर्स घेतो तिथं विद्यार्थ्यांनी ही हाऊसहोल्ड केमिकल्स बनवलेले आहेत. त्याचा एक छोटासा 1 मिनिटाचा व्हिडिओ फक्त मी तुमच्याशी शेअर करतोय. विजिबल आहे का व्हिडिओ सर? आहे सर. हो सर, दिसतंय. ओके सर. Okay. These girls are preparing washing powder. See, as I already told you, there are different types of washing powders are available into the markets, and these ladies are preparing a Nirma powder. Washing powder Nirma तुम्ही जाहिरात बघितलेली आहे सगळ्यांनी. So that type of washing powder is also we can make in our laboratory, or we can also make the same thing in our home also. So this is the washing powder. आता हे जे काही स्टुडंट्स आहेत हे जयसिंगपूर महाविद्यालयातले विद्यार्थी आहेत. यांना जेव्हा मी कार्यशाळा तिथे घेतली होती तिथे त्यांनी फिनाईल बनवलेले आहे. तर सो यू पीपल आर सीइंग हिअर इन ऑल दिस हिअर इन दिस व्हाईट फिनाईल इज देअर. ऍक्च्युली दिस इज सिम्पली अ व्हाईट फिनाईल. ह्या विद्यार्थ्यांनी काय केलेलं आहे तर या बिकर्स मध्ये प्लास्टिकच्या फिनाईल बनवलेलं आहे. व्हाईट कलरचं फिनाईल बनवलेलं आहे. व्हाईट फिनाईल कसं बनवायचं हे पण मी तुम्हाला पुढे सांगणार आहे. आणि हे इतकं इझी आहे बनवायला की जे आपण घरच्या घरी सुद्धा सहज बनवू शकतो. आता हा जो विद्यार्थी आहे हा लिक्विड सोप तयार करतोय. लिक्विड सोप म्हणजे तुम्ही व्हीमची जाहिरात बघता. आता 2 थेंब जर फक्त टाकले तर सगळी भांडी धुवून निघतात. तर हा जो लिक्विड सोप आहे हा लिक्विड सोप तयार करण्यासाठी किंवा कसा बनवायचा हे मी तुम्हाला पुढे सांगणार. हा विद्यार्थी आहे तो लिक्विड सोप तयार करतो. तर ही जी विद्यार्थिनी होती ही पाटण महाविद्यालयातील विद्यार्थिनी आहे. बीजे देसाई कॉलेज पाटण. तिथं सुद्धा हा वर्कशॉप मी घेतला होता ज्याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारचे हाऊसहोल्ड केमिकल्स बनवले होते. तर मॅक्सिमम स्टर केल्यामुळं या विद्यार्थिनीला तुम्ही इथं बघू शकता की काय तयार होतंय. तुमचा जो सोप आहे हा सोप इथं तयार होतो. तर जितकं तुम्ही फास्ट स्टरिंग कराल तितकी इझी रिॲक्शन जाते. हे जे विद्यार्थी आहेत ह्या सोपला एक
शेप यावा या अनुषंगाने तयारी करतायत. म्हणजे इथं जो सोप ते तयार करतायत, हा सोप जो आहे त्याला शेप देत आहेत ते. तर अशा प्रकारचे वेगवेगळे सोप्स ह्या विद्यार्थ्यांनी तयार केलेले आहेत मागच्या वर्षी. म्हणजे जेव्हा लॉकडाऊन नव्हतं तेव्हा फेब्रुवारी महिन्यात अशा प्रकारचे जे सोप्स आहेत हे आपल्या विद्यार्थ्यांनी तयार केलेले आहेत. म्हणजे काही विद्यार्थ्यांनी तर इतका छान शेप तयार केला. आता हा जर तुम्ही सोप बघितला तर असं वाटतं की जसं काय मार्केटमधला आणून इथं ठेवलाय हा सोप. तर अशा प्रकारचे वेगवेगळे शेप्स तुम्ही सोप्सला देऊ शकता आणि हे सोप तुम्हाला घरी सुद्धा तयार करता येतात. ओके, फाईन. पुढे बघूया आपण. मी स्किप करतो जरा वेळेच्या अभावी असल्यामुळं. ओके, आता जो महत्वाचा आपला भाग आहे तो म्हणजे हाऊस होल्ड प्रिपरेशन. मी फर्स्ट ऑफ ऑल आय इंट्रोड्यूस यू about the household chemicals. See, these household chemicals are very much important nowadays for making different types of cleanliness in our home. As I already told you, hygiene is very important in the home, and for maintaining the hygiene, we have to use different types of household chemicals. But these household chemicals we can easily make in our home also. म्हणजे मगाशी सरांनी सांगितलं तुम्हाला, कदम सरांनी, की अशा प्रकारची काही हाऊसहोल्ड केमिकल्स आपण घरी बनवू शकतो. घरी बनवलं तर काय फायदा होईल? घरी बनवलं तर आपले पैसे वाचतील. आपण जास्तीत जास्त प्रमाणात ही हाऊसहोल्ड केमिकल्स आपल्या घरी बनवू शकतो. मग ही हाऊसहोल्ड केमिकल्स कशी बनतात, ही कशी बनवायची? तर ह्याच्यासाठी बेसिकली मी फक्त इन्फॉर्म करतो इथं तुम्हाला. पण जर 1 डे वर्कशॉप आपण घेतला याच्यात, की ज्याच्यामध्ये हे सगळं कसं बनवायचं, हा जर हँड्स ऑन डेमो मुलांना दिला तर त्यांना चांगल्या पद्धतीने समजू शकतं की हे कसे बनतात हाऊसहोल्ड केमिकल्स. तर फर्स्ट ऑफ ऑल आय वुड लाईक टू इंट्रोड्यूस यू द सोप. हाऊ टू प्रिपेअर अ सोप इन अ लॅबोरेटरी ऑर इवन इन अवर होम. सी, सोप बनवायच्या 2 बेसिकली मेथड्स आहेत. एक म्हणजे हॉट प्रोसेस आहे आणि दुसरी म्हणजे कोल्ड प्रोसेस आहे. तर आपण लॅबमध्ये दोन्ही प्रोसेस यूज करू शकतो, ज्याला आपण हॉट प्रोसेस म्हणतो किंवा कोल्ड प्रोसेस म्हणतो. सी, बेसिकली मी लॅबमध्ये कोल्ड प्रोसेस प्रेफर करतो. का? कारण त्याच्यातून जे तुम्ही साबण बघितले मगाशी फोटोमध्ये, तर तशा पद्धतीचे छान साबण आपल्याला कोल्ड प्रोसेसने बनवता येतात. मग हे साबण कसे बनतात? तर ह्या साबणासाठी मी मगाशी तुम्हाला जसं बोललोय तसं मेन इन्ग्रेडियंट लागतं ते म्हणजे फॅटी ऍसिड्स. आणि फॅटी ऍसिड्स कशामध्ये असतात? तर वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्हेजिटेबल ऑइल्स मध्ये असतात. मग आपण जे घरात पाम ऑइल वापरतो, ह्या पाम ऑइलचा वापर करून आणि कॉस्टिक सोडा म्हणजे सोडियम हायड्रॉक्साईड किंवा पोटॅशियम हायड्रॉक्साईडची याच्याबरोबर रिॲक्शन करून आपण याच्यापासून सोप तयार करतो. सोप इज नथिंग बट अ फॅटी सोडियम सॉल्ट ऑफ फॅटी ऍसिड्स. म्हणजे सोडियम सॉल्ट जो आहे सोपचा, तो तयार करण्यासाठी आपल्याला बेसिकली पाम ऑइल आणि कॉस्टिक सोडा हे 2 केमिकल्स लागतात. आता इथं काय करतो आपण, मी थोडक्यात सांगतोय तुम्हाला. इथं काय करतो आपण, वी आर सिम्पली टेकन पाम ऑइल and under stirring of it we are adding a sodium hydroxide solution or potassium hydroxide solution into it. So what is happen, the saponification reaction takes place and we end up with the saponified product. That means we can call it as a soap. तर हा जो काही सोप हळूहळू तयार होत असतो, त्या मुलांनी तुम्ही ओतताना बघितलं असेल, येलो कलर टाकला होता आपण त्याच्यामध्ये, त्याच्यामुळे येलो कलर सोपला आला होता. तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे कलर्स वापरू शकता. तर इथं या सोपला चकाकी येण्यासाठी थोडंफार टिनोपॉल किंवा फेस पावडर सुद्धा ऍड केलेले असते. म्हणजे तुम्ही जो सोप वापरणार आहात त्याच्यापासून कपड्यांना चांगली चकाकी यावी किंवा जर्म ऍक्शन त्याची फास्ट व्हावी. म्हणजे तुमच्या कपड्यांना जर का मळ लागलेला असेल, जर्म्स क्लीन्स करायचे असतील तुम्हाला, तर त्या जर्म्सला इझिली प्लकअप करेल, बाहेर काढेल, अशा प्रकारचं एक मेकॅनिझम आपल्याला त्या सोप मध्ये तयार करावं लागतं आणि तिथं टिनोपॉल किंवा फेस पावडर वापरले असते. आता तुम्ही म्हणताल सर हे वॉशिंग पावडर जे सोप आपण बनवतोय त्याची काय साधारण कॉस्ट जाईल आपल्याला? तर अप्रॉक्सिमेटली 5 रुपयात एक चांगला सोप, 200-250 ग्रॅमचा 5 रुपयात एक सोप तयार करता येतो आपल्याला घरच्या घरी. हे 5 रुपयात सोप कुठंच मिळत नाही. म्हणजे जे लोकल ब्रँड्स आहेत त्याचं सोडा, म्हणजे चांगले ब्रँड्स आहेत त्याचा कुठेही 5 रुपयाला साबण मिळत नाही. तर अशा प्रकारचे जे सोप्स आहेत हे फक्त 5 रुपयात आपल्याला घरी बनवता येतात. अपार्ट फ्रॉम दिस
वॉशिंग पावडर इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट इन्ग्रेडियंट. तर वॉशिंग पावडर कसं, मी मगाशी सांगितलं वॉशिंग पावडर मध्ये काय असतं, तर वॉशिंग पावडर मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे कॅटायनिक आणि अनायनिक सर्फेक्टंट्स असतात. म्हणजे उदाहरणार्थ सोडा ऍश किंवा सोप स्टोन आणि ऍसिड स्लरी या तिघांचं मिक्सचर करून त्याच्यामध्ये टीएसपी किंवा कलर वापरला आणि बेसिकली जो काय हा सॉल्ट तयार होतोय, हा सॉल्ट प्रॉपर डिझॉल्व्ह व्हावा म्हणून याच्यामध्ये मीठ सुद्धा आपण ऍड करतो. मीठ कशासाठी ऍड करतो, तर त्याची जी डिझॉल्विंग ऍक्शन जे आहे, मेकॅनिझम जो आहे तो फास्ट व्हावा म्हणून याच्यात सोडियम क्लोराईड म्हणजेच सॉल्ट हे सुद्धा आपण ऍड करत असतो. तर त्या मुलीच्या तुम्ही मगाशी व्हिडिओमध्ये बघत होता, त्यांनी वॉशिंग पावडर बनवला होता. तो वॉशिंग पावडर साधा निरमा ग्रेडचा वॉशिंग पावडर होता. वेगवेगळ्या प्रकारचे वॉशिंग पावडर आहेत. इथे ट्रिपल पॉवर म्हणून मी शेवटला लिहिलेलं आहे बघा. तर हे ट्रिपल पॉवर सुद्धा वॉशिंग पावडर आपल्याला बनवता येते. याच्यात थोडेसे वेगळे इन्ग्रेडियंट्स असतात कारण ते थोडे कॉस्टली असतात. उदाहरणार्थ सर्फ एक्सेल असेल, तुम्ही सर्फ एक्सेल वापरता, त्या क्वालिटीचा जो ही पावडर आहे ती सुद्धा आपल्याला लॅब घरी बनवता येते, लॅबमध्ये बनवता येते. फक्त स्लाइटली इन्ग्रेडियंट त्याच्यात वेगळे असतात. आता या वॉशिंग पावडरमध्ये बेसिकली सोडा ऍश, सोप स्टोन आणि ऍसिड स्लरी आपण वापरतो. त्याच्यातच टीएसपी किंवा कलर रिएजंट सुद्धा आपण ऍड करतो अलॉंग विथ सॉल्ट. हे सगळं एकत्र केल्यानंतर सिम्पली आपल्याला मिक्स करायचं आहे. मिक्स केलं की याच्यापासून एक चांगल्या पद्धतीची वॉशिंग पावडर तयार होते. आता वॉशिंग पावडर नंतर पुढचा जो महत्वाचा भाग आहे तो म्हणजे फिनाईल, सेंटेड फिनाईल. आता मगाशी मी सांगितलं की सेंटेड फिनाईल काय आहे किंवा सेंटेड फिनाईल कुठं वापरलं जातं. तर सेंटेड फिनाईल ही इतकी सोपी संकल्पना आहे, इतकी इझी कन्सेप्ट आहे की एनीबडी कॅन मेक इट. म्हणजे या सेंटेड फिनाईलला बनवण्यासाठी काय लागतं बेसिकली, तर याच्यामध्ये रेड ऑइल आणि पाईन ऑइल ही दोन बेसिक इन्ग्रेडियंट्स असतात. रेड ऑइल अँड पाईन ऑइल. आता पाईन ऑइल तुम्हाला माहिती आहे, पाईन नावाचं एक झाड असतं, तुम्ही जॉग्राफीमध्ये स्टडी केलं असेल. पाईन वृक्ष असतात, उंचच्या उंच असतात. तर ह्या पाईन वृक्षापासून पाईन ऑइल एक्स्ट्रॅक्ट केलं जातं, डिस्टिलेट करून काढलं जातं, सेपरेट केलं जातं. तर हे जे पाईन ऑइल आहे, हे पाईन ऑइल आणि रेड ऑइल या दोघांचं मिक्सचर सम प्रमाणात केलं पाण्यामध्ये की आपल्याला फिनाईल बनवता येतं. सो दिस इज वन ऑफ द इझिएस्ट कन्सेप्ट टू प्रिपेअर. म्हणजे मला कधी कधी प्राऊड फील होतं सांगायला की लास्ट इयरला जेव्हा हा कोर्स मी शाहू कॉलेजमध्ये सुरू केला, लास्ट इयरमध्ये पहिलं जे पॅन्डेमिक सुरू झालं, त्या पॅन्डेमिक मध्ये माझ्या विद्यार्थ्यांचा मला फोन आला. म्हणजे माझे विद्यार्थी कर्नाटकात पण काही आहेत, जसं आपलं निपाणी हे शहर तुम्हाला माहिती असेल. निपाणी इज वन ऑफ द सिटी इन कर्नाटका. तर निपाणीमध्ये हे विद्यार्थी माझे पास आउट झालेले होते आणि त्यांनी मला विचारलं की सर फिनाईल तयार करून विकू शकतोय का आम्ही घराघरात. म्हटलं येस यू कॅन, तयार करू शकता तुम्ही, लॅबमध्ये शिकलेला आहात. तर या मुलांना मी कॉन्टॅक्ट दिले. त्यांनी हे रेड ऑइल आणि पाईन ऑइल मार्केटमधून परचेस केलं. घरच्या घरी साध्या बादलीमध्ये काठीच्या साह्याने ढवळून यांनी सेंटेड फिनाईल्स तयार केली आणि ही फिनाईल साधी आपली जी पाण्याची बाटली असते 1-1 लिटरची, त्या बाटल्यांमध्ये पॅक करून घरोघरी विकल्या. म्हणजे पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये लोकांना जेव्हा नोकऱ्या नव्हत्या, ज्यांचे जॉब गेले होते, त्या केसमध्ये ह्या मुलांनी या हाऊसहोल्डचा उपयोग अशा पद्धतीने केला. त्यांनी घरच्या घरी हे फिनाईल तयार केले आणि गल्लोगल्ली जाऊन त्यांनी दारोदारी फिरून ही फिनाईल्स विकले. फक्त 50 रुपयाला 1 लिटर फिनाईल त्यांनी विकले. 50 रुपयामध्ये 1 लिटर फिनाईल. आणि तुम्हाला विश्वास बसणार नाही, जवळपास 2,500 ते 3,000 लिटर फिनाईल त्यांनी ह्या पूर्ण पॅन्डेमिक मध्ये विकले. आता तुम्ही म्हणता सर त्यात काय लय मोठी गोष्ट आहे, फायदा काहीतरी झाला पाहिजे ना त्याच्यातून. तर तुम्हाला फायदा मी सांगतो. फिनाईल 1 लिटर फिनाईल बनवायसाठी अप्रॉक्सिमेटली 15 रुपये खर्च येतो. दॅट मीन्स 15 रुपीज इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेअर 1 लिटर ऑफ फिनाईल. आणि या मुलांनी काय केलं, 50 रुपयात 1 लिटर फिनाईल विकलं. म्हणजे 35 रुपीज डायरेक्ट इन्कम त्यांना मिळालं. काहीही करावं लागत नाही, फक्त ही दोन्ही ऑइल जी असतात ती सम प्रमाणात घेऊन पाण्यात मिक्स करायची. म्हणजे समजा 10 ml तुम्ही रेड ऑइल घेतलं तर 10 ml पाईन ऑइल घ्यायचं. ते टोटल 20 ml मिक्सचर तयार होईल. त्याला 5 टाइम्स वॉटर ऍड करायचं. म्हणजे 20 × 5 100.
100 ml तुम्ही फक्त वॉटर त्याच्यात ऍड केलं की तुमचं 140 ml चं सेंटेड फिनाईल तयार होतं. सो दिस इज द very interesting and easiest method to prepare a phenyl at home. So you can make the phenyl at your home with only 15 rupees and just you can sell it out or you can use it at your home. So this is the best idea of household preparations. See, apart from that, there is a नील तुम्हाला माहिती आहे, नील उजाला कंपनीची नील येते मार्केटमध्ये. ह्या नील मध्ये काय असतो, तर ह्या नील मध्ये फक्त कलर असतो आणि व्हाईटनर असतो. व्हाईटनर कशासाठी, तर कपड्यांना चकाकी यावी म्हणून. तर हे कलर, निळ्या रंगाचा कलर, व्हाईटनर आणि 1 लिटर पाणी ह्याच्यात थोडस इझिली मिक्स केलं की तुमची नील तयार होते. फक्त 25 रुपयात, दॅट मीन्स ओनली 25 रुपीज इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेअर 1 लिटर ऑफ नील. 1 लिटर नील तयार करायसाठी 25 रुपये लागतात. फक्त 25 रुपयात 1 लिटर नील तयार होते. तर अशा पद्धतीने ही नील जी आहे ती सुद्धा आपण बनवू शकतो घरच्या घरी. लिक्विड सोप बद्दल मला तुम्हाला सांगायचं आहे. लिक्विड सोप जे आहे, लिक्विड सोप हे आपण घरी खूप साध्या पद्धतीने बनवू शकतो. म्हणजे तुम्ही मार्केटमधून विमचं लिक्विड मिळतं बघा, विम लिक्विड. विम लिक्विड ते म्हणतात की लिंबाचा ह्याच्यामध्ये रस आहे आणि आता अद्रकचं पण निघालंय नवीन. तर हे काय करतं, जर्म क्लीन करतं वगैरे वगैरे आहे, नो डाऊट. कारण ह्या बेसिक इन्ग्रेडियंट्स मध्येच काही ताकद अशी आहे की जी जर्म्सला क्लीन करतं. आपण कसं काय बनवू शकतो हे लिक्विड सोप आपल्या घरी? तर लिक्विड सोप बनवण्याची एकदम सोपी पद्धत आहे. लिक्विड सोप मध्ये जनरली आपण काय करतो, तर ऍसिड स्लरी आणि कॉस्टिक सोडा याचं मिक्सचर घेतो. ऍसिड स्लरी काय आहे, तर ऍसिड स्लरी ही मार्केटमध्ये इझिली अवेलेबल होते. यात वेगवेगळ्या प्रकारचे 2-3 कॉन्स्टिट्युएंट असतात ऍसिडचे, जे इक्वली त्याच्यात डिस्ट्रीब्यूट केलेले असतात. तर ही जी ऍसिड स्लरी आहे याच्यामध्ये कॉस्टिक सोडा म्हणजेच मगाशीच आपण सोडियम हायड्रॉक्साईड सोल्युशन किंवा पोटॅशियम हायड्रॉक्साईडचं सोल्युशन जर ऍड केलं, तिथं सुद्धा थोडंफार टिनोपॉल आपण जर ऍड केलं तर याच्यापासून लिक्विड सोप तयार होतो. तर लिक्विड सोपचं एक छोटंसं उदाहरण सांगतो तुम्हाला. शाहू कॉलेजमध्ये जेव्हा आम्ही 5 लिटर लिक्विड सोप बनवला, म्हणजे मुलांनी बनवला प्रॅक्टिकलच्या वेळेस, तर हा लिक्विड सोप मुलं थोडी थोडी घरी घेऊन गेली आणि आमच्या शिपायांनी काय मला टीज केलं की सर ह्याच्याने आपल्या ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीच्या टेस्ट ट्यूब ज्या असतात, बायनरी मिक्सरला वापरतो आपण, काळ्या निळ्या घाण झालेल्या चॉकलेटी रंगाच्या, त्या निघू शकतील का? मी म्हटलं चॅलेंज म्हणून ऍक्सेप्ट करायला काय हरकत आहे, बघा ट्राय करून. तर या लोकांनी शनिवारी घरी जाताना, रविवारी सुट्टी असते कॉलेजला, शनिवारी घरी जाताना एका बादलीमध्ये हे लिक्विड सोप घेतलं, पाणी टाकलं, त्याचं चांगलं मिक्सचर तयार केलं आणि ह्या सगळ्या टेस्ट ट्यूब त्यांनी त्याच्यामध्ये ठेवून दिल्या. सोमवारी जेव्हा हे लोक कॉलेजमध्ये आले तेव्हा त्यांनी टेस्ट ट्यूब जेव्हा बाहेर काढल्या तेव्हा सगळ्या टेस्ट ट्यूब इतक्या क्लीन आणि नीट होत्या की दोज पीपल्स आर गेटिंग सरप्राइज्ड. त्यांना खूप आश्चर्य वाटलं की अरे एवढं काय चांगलं तयार झालंय. म्हणजे माझा सांगायचा उद्देश हा आहे की ज्या घाणेरड्या टेस्ट ट्यूब असतात, ज्या केमिकलमुळे खराब झालेल्या असतात, त्या जर का लिक्विड सोपने स्वच्छ होत असतील तर आपल्या घरातली भांडी काय चीज आहे त्याच्या पुढे सहज स्वच्छ करता येतील आपल्याला. वी कॅन इझिली क्लीन दोज ॲपॅरेटस इन अवर होम. सो दिस इज द लिक्विड सोप विच वी कॅन इझिली प्रिपेअर्ड. आता लिक्विड सोप बद्दल जर सांगायचं झालं तर फक्त 15 रुपयात 1 लिटर लिक्विड सोप तयार होतो. 15 रुपयात 1 लिटर. आणि तुमची जी विमची छोटीशी 200 ml ची बॉटल असते तिची किंमत 70 to 80 रुपये असते. म्हणजे किती फरक आहे बघा. 70-80 रुपये फक्त 200 ml मध्ये येतं आणि इकडे 15 रुपयात 1 लिटर लिक्विड सोप तयार करता येतो आपल्याला. सो यू कॅन मेक सच टाइप ऑफ लिक्विड सोप ऍट होम बाय युझिंग ऍसिड स्लरी अँड कॉस्टिक सोडा. आता तुम्ही म्हणता सर हे कुठं मिळतं, तर इट्स अवेलेबल. ऑल दीज इन्ग्रेडियंट्स आर अवेलेबल इन टू द मार्केट. कोल्हापूर असेल किंवा तुमच्या जवळपासचं जे शहर असेल तिथं ह्याचे डिस्ट्रीब्युटर असतात, ते तुम्हाला हे सगळं रॉ मटेरियल्स प्रोव्हाइड करू शकतात आणि तुम्ही घरी थोडीशी काळजी घेऊन तुम्ही घरी सुद्धा हे केमिकल्स बनवू शकता. सॅनिटायझर बद्दल मी तुम्हाला मगाशीच सांगितलेलं आहे. सॅनिटायझर हाच आपल्यासाठी खूप महत्वाचा घटक आहे. त्याच्यात अल्कोहोल लागतं. अल्कोहोल डायरेक्ट आपल्याला मार्केटमध्ये कोण देणार नाही, परंतु रेक्टिफाईड स्पिरिट हे मेडिकलमध्ये अवेलेबल असतं, तुम्ही विकत घेऊ शकता. त्याचा सुद्धा उपयोग करून तुम्ही सॅनिटायझर बनवू शकता. परफ्यूम बद्दल पण मला तुम्हाला तेच सांगायचं. परफ्यूम सुद्धा इझिली त्याचे इन्ग्रेडियंट्स मिळतात. आपल्याला फक्त मिक्स करायचे डिस्टिलेट्स किंवा सॉल्व्हंट्स आणि आपल्याला परफ्युम्स मिळू शकतात. डिटर्जंट वडीचं तुम्हाला मगाशी मी सांगितलं की सोप जो आहे
तशाच पद्धतीने डिटर्जंट वडी सुद्धा आपल्याला तयार करता येते, म्हणजे निरमा वडी असेल, रीन वडी असेल, अशा प्रकारची वडी सुद्धा हेच सेम केमिकल्स यूज करून आपण तयार करू शकतो. वॉशिंग पावडर बद्दल मी मगाशी बोललोय, त्यातलेच एक थोडीशी बेस्ट क्वालिटीची वॉशिंग पावडर म्हणजे ट्रिपल पॉवर. ट्रिपल पॉवर त्याला नाव मुद्दाम असं दिलंय की थोडस त्याचा ऍक्शन जो आहे तो फास्ट आहे किंवा पॉवरफुल आहे, म्हणून ह्याला ट्रिपल पॉवर वॉशिंग पावडर असं नाव दिलं. याच्यात थोडेसे इन्ग्रेडियंट्स फक्त बदलले जातात, अदरवाईज मेथड बनवायची जी ती सेम आहे. तर अशा पद्धतीने हे हाऊस होल्ड केमिकल्स आपण आपल्या घरी बनवू शकतो, इझिली बनवू शकतो, आणि हे बनवून आपण ह्या पॅन्डेमिक मध्ये आपल्या घरच्यांची, आपल्या प्रियजनांची काळजी घेऊ शकतो याचा वापर करून. तर the subject which I have got it from the organizers are health and hygiene at home. So I think I have covered most of the things with respect to health as well as hygiene and the respective organic chemicals. So once again, I thanks the organizer who have given me the opportunity to share my views on this topic. Thank you, sir. Thank you very much. I thanks all the participants who has peacefully listened my lecture. Once again, thank you all. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you for your valuable guidance regarding health and hygiene in this pandemic situation. You talked about your own experience also. Also, you have mentoring that to fight and recover good diet, cleanliness, etc. is necessary. You make us aware of the different types of household chemicals as well as sanitizers, soaps, which are valuable and helpful in our healthy life. Thank you. Thank you for your guiding, giving valuable insights. Thank you, sir. Now, to propose vote of thanks, I would like to request Professor Arade sir. Professor Arade sir, to propose vote of thanks. Good afternoon to all. Am I audible? Am I audible too? Yes, sir. Yes. You Yes. are audible. Good afternoon. Sri Varna Vibhag Shikshan Mandals, Yashwantrao Chauhan Varna Mahavidyalaya Varna Nagar have conducted the successful national webinar on health and hygiene at home today. Now we are approaching towards the last moment of this today's function. It is an honor to offer a vote of thanks on the occasion of today's national webinar entitled Health and Hygiene at Home. On behalf of my college and the entire management group here, I am very hearty gratitude to Dr. Vinayji Kore, Chairman, Varna Miscellaneous Corporate and Cooperative Business Group, for their ever-ending support and inspiration. We have been fortunate to have the renowned identity from our academic, management, and other areas, Professor Dr. Vasanthi Rasam Madam. I thank our honorable chief guest, Professor Vasanthi Rasam Madam, for taking the initiatives of hosting. I take this occurrence to thank today's national webinar President Professor Dr. Prakash Chukudekar sir, Principal of our college, for their encouragement, guidance, and support. I put my generous thanks to our today's speaker, Dr. Kishorji Gaikwad, for their valuable speech on health and hygiene at home. Your valuable words are really useful to the society. I want to extend my sincere thanks Professor M.D. Jikalkar sir for their support, coordination, and encouragement. I also extend my gratitude towards Dr. Sudhakar Khot, IQAC coordinator, for their support
technical support and encouragement. No event can happen without the provision of a vast network of people. So I put my gratitude towards on behalf of the college for every participant. I spread my generous thanks to my departmental colleagues, Mr. U.T. Kadam, Dr. P.R. Sauke, for their nice guest introduction and decent anchoring. I also put my thanks towards my departmental colleague, R.S. Pandav sir, Dr. Sirke sir, for their support. It's not possible to thank everyone such an appreciating involvement and the willingness they have expressed to finish the task. So I want to extend my sincere thanks to our organizing committee, all my faculty members of our college, all teaching and non-teaching, also technical staff for their support. Not the least, I also put my gratitude towards our sister institute, Tatasaheb Core Institute of Engineering and Technology, and other institutes for their support. Thank you once again, one and all. Thank you so much. Also, with the permission of our president, I would like to say that there is here is the end of this session. Thank you. Madam. Okay. मॅडम बोला का फीडबॅक बद्दल. Hello. Hello. Saluke madam. Yes, sir. Just The tell about webinar feedback. is over now. The Feedback link. feedback link is provided